So let's get started. So I welcome Dr. Lal, the president of AIPC, to get the meeting started. Thank you, Sudhir. I would like to again welcome all the participants, all the speakers, and all other people who are watching this live. So this is one of the important initiatives of AIPC. AIPC has been engaging in different activities, engaging professionals and for professionals and for the public and for the state. AIPC Kerala State. Now it says live on Facebook. Can you hear me? Yes, absolutely. Yeah. And maybe when we are not talking, please go on mute. Yeah. All of us. And as all of us know, we are going through a very difficult time. The entire world is going through a difficult phase, and we have a different phase of life, and things are very different from what it used to be some 6 months ago. And we have to come out of this. I'm not going to details of the situation or Corona or COVID anything, but we have to have a new normal. And there are all kinds of governments and organizations and people of different parts of the world and different countries and different states of India. People are trying to come out of this using their own mechanisms and innovative approaches. And as we all know, digital technology and digital science and different aspects of digital science, digital technology will be of help in will help us in coming out of the situation. And as a doctor, I was very fortunate to have opportunities to understand what is digital technology and I was a practitioner of digital health also. I have been in the area of tuberculosis and other infectious diseases for quite a long time, for more than 20 years. And when I joined in 1999, when I joined WHO, when I got a laptop, even the laptop was not popular in the city. I still remember at the airports, the technology, these kind of tools, people were not familiar with these kind of. I remember security people asking, what is this? And there is a joke also. Some people in the city used to say that Dr. Lal has a folding computer. So that's a kind of, so 20 years ago, we were in a different field, with different kind of situation. But in my own field, infectious diseases, especially tuberculosis, HIV, all these fields are using a lot of digital technologies. We are using digital tools. And I would like to mention the name of one Malayali whose digital tool to diagnose TB has been approved by WHO a few months ago. So he's actually from Kerala and he discovered he invented a machine that can diagnose tuberculosis in less than 2 hours. And which has, there was another tool or machine called GeneXpert made by a USA company. Now he has made a machine that is point of care. You can take it to the field and diagnose TB. So which has revolutionized the diagnosis of a major disease, even like tuberculosis. So these kind of, everywhere these kind of applications are there. And it was by Malayali. And when COVID came, see, these kind of tools have been used, and you will be hearing that name, TrueNAT. Even Chief Minister talks about TrueNAT. We are using it to diagnose COVID. So a lot of opportunities are there, and especially in because of the specific situation of COVID and human-to-human interaction is not possible everywhere, including in health. So there is an opportunity to come up with newer, innovative approaches in details. I gave an example from my field. So there are newer opportunities that will lead to betterment of the life, the better solution to many of the problems that we are facing, and plus that will give opportunity for business. So that's about my understanding of that's what I wanted to say as an introduction, as the chairperson of this organization, Kerala State AIPC. And I'm a very, my understanding and my practice is very minimal in this field, especially it is related to health. But we have our secretary, Sudhir Mohan, he's in the field, he's digital field, and he's an IT technologist, and he's director of a big organization, engineering technology director and all.
So we have right people, and we have invited the best people that we can gather for this webinar. So now, as moderator, Sudhir Mohan will take over, and over to Sudhir. Thank you very much, and welcome to all of you again to this webinar. Thank you. Thank you, sir. So welcome to everybody. ഞാൻ ലാൽ സാർ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു പോയത്. അത് സാറിനോട് പറയാൻ പറ്റിയില്ല. സോ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ മലയാളികളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരമാവധി മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പല കോൺവെർസേഷൻസും നടത്താറ്. അപ്പോ നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, വളരെ ഒബ്വിയസ് ആണ്. ഇത് മലയാളത്തിലൊരു ചൊല്ല് പോലെ ആവശ്യം സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വിവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഇപ്പൊ കോവിഡ് ആണ് പ്രധാന കാരണം, ത്വരിതകം കോവിഡ് ആണ് എങ്കിലും ലോകം ഒരു ഡിജിറ്റൽ രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അതിവേഗം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ കോവിഡ് വന്നത്. കോവിഡ് അതിന്റെ ഗതിവേഗം കൂടുതൽ കൂട്ടി എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനിയുള്ള കാലം കോവിഡ് മാറിയാൽ പോലും ഈ ഡിജിറ്റൽ രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യാവസായിക കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ് രംഗങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റലിനുള്ള സ്വാധീനവും ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള എന്താ പറയാ വാല്യൂ അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് ഒക്കെ കൂടിക്കൂടി വരികയുള്ളൂ. ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും ഒരു ഓംനി ചാനൽ പ്രസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ്ലൈൻ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാകാം, എന്നാൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്രസൻസ് കൂടി വേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് എല്ലാവരും നീങ്ങുന്നത്. ഇപ്പൊ ആമസോൺ പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ അതാണ് ഇവിടെ. അത് ആമസോണൊക്കെ ഒരു ത്വരിതകമാണ്, പക്ഷെ ടെക്നോളജിയാണ് ഇതൊക്കെ സാധ്യമാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികൾ, ഇപ്പൊ അതിപ്പോ ഡിജിറ്റൽ ആണെങ്കിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണെങ്കിലും മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആണെങ്കിലും ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ അക്വിസിഷന് എങ്ങനെ അത് കാര്യക്ഷമമായി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, സപ്ലൈ ചെയിൻ എങ്ങനെ കാര്യക്ഷമമാക്കാം, സോഴ്സിങ് എങ്ങനെ കാര്യക്ഷമമാക്കാം, ലാസ്റ്റ് മൈൽ ഡെലിവറി എങ്ങനെ കാര്യക്ഷമമാക്കാം. ഇതിപ്പോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു സർവീസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കാര്യക്ഷമമാക്കാം എന്ന് ടെക്നോളജി ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ ബിസിനസ്സിനെയും പിടിച്ചു കുലുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു 10 വർഷത്തെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ബിസിനസ്സുകളും വളരെ നിശബ്ദം ഈ രംഗം വിട്ടു പോകുന്ന പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റിംഗ് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ കാഷ്വാലിറ്റിയാണ് ട്രാവൽ ഏജൻസീസ്. ടു ബി ആൻ എക്സാമ്പിൾ, ട്രാവൽ ഏജൻസീസ് പിന്നെ ട്രാവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കമ്പനി ആയപ്പോൾ അവർക്കൊരു നിലനിൽപ്പുണ്ട്, ട്രാവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കമ്പനി. അപ്പൊ വാല്യൂ എഡിഷൻ മാറും. ഇപ്പൊ മലയാളികൾ പൊതുവെ കാൽപ്പനികവാദികളും ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് റൂമി. അപ്പൊ റൂമി പറയുന്നത് എന്താണ്? എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് യെസ്റ്റർഡേ ഹാസ് ഗോൺ യെസ്റ്റർഡേ, ടുഡേ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ന്യൂ തിങ്സ്. അതാണ് ഈ സെമിനാറിന്റെ പ്രസക്തി. ടുഡേ ടൈം ഹാസ് കം where we need to speak about new things because that is going to be more relevant. അതിപ്പോ ബിസിനസ്സുകാർക്കാണെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണെങ്കിലും അധ്യാപകർക്കാണെങ്കിലും ആർക്കാണെങ്കിലും ഈവൻ ഗവൺമെന്റിന് പോലും ഈ ടെക്നോളജിയുടെ പുതിയ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ, ഡിജിറ്റൽ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ ഈ കോൺഫറൻസിൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ രക്ഷിക്കാൻ അത്ര കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കണ്ടില്ല. ഇതിന്റെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ വരുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിൽ പലർക്കും ഒരു പക്ഷേ ഡിജിറ്റലി അവരുടെ വരുമാനം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. പക്ഷെ പല ആളുകൾക്കും അത് കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊരു ആദ്യത്തെ പടിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിജിറ്റലി ആളുകളെ എങ്ങനെ ഒരു വരുമാന മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാം. ഇതില് ഈ ചർച്ച നടക്കുമ്പോഴും ഇതിന്റെ അവസാനവും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുകയാണ്. ലോകം ഒരു സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഇക്കോണമിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. 2, ലോകം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡ് ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാട്ടും മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അത് പിടിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ സ്കില്ലും എക്സ്പീരിയൻസും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളെയാണ് ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോ
അതില് വാട്സപ്പ് ചാനലിലൂടെ വരുമാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ ചാനലുകളും, എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ ചാനലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പ്രൊഡക്ട്സ് സെല് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്, സർവീസസ് സെല് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ബ്രാൻഡിങ് സെല് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ജോബി യൂട്യൂബിലാണ് യൂട്യൂബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ജോബിയുടെ മാധ്യമം. ജോബി വളരെ ഭംഗിയായ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നടക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വലിയൊരു പൈസയ്ക്ക് വിറ്റു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപർണ എഡ്യൂക്കേഷനിലും അതുപോലെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിലും ഒക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപർണയുടെ ഫോക്കസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറും. പക്ഷെ അപർണ ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് ആളുകളുടെ പഠനത്തിൽ, ബിഹേവിയറൽ കാര്യങ്ങളിലും ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ബാംഗ്ലൂരിലാണ്, എല്ലാവരും മലയാളികളാണ്. ഡോക്ടർ ജോയ്സൺ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PhD അല്ല, അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഡോക്ടറാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആമസോൺ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചാനലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്, നമുക്കത് കേൾക്കാം. അഞ്ജലി എന്നെ പോലെ തന്നെ എന്റെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ജോലി എടുത്തിരുന്ന ഒരു ടെക്കിയാണ്. അഞ്ജലി ഒരു ടെക്കി ടേൺഡ് സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർ ആണ്. അഞ്ജലി കൈത്തറി രംഗത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അഞ്ജലിയുടെ ബിസിനസ് മോഡലും ഇംപ്രസാരിയോ ഒക്കെ വളരെ എന്താ പറയാ, ആളുകൾ ഓൾറെഡി അറിയുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അഞ്ജലിയും അപർണയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു IIM ബാംഗ്ലൂരിലും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസ്, നിതയെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു. നിത വാട്സപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിത നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ നിത ടെലിവിഷൻ ആങ്കർ ആണ്. നിത സിനിമ, സീരിയൽ എല്ലാം ഉണ്ട് നിതയ്ക്ക്. പ്ലസ് ഷീസ് എ സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് വുമൺ ഓൾസോ. നിതയുടെ ഹസ്ബൻഡും ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി പല ബിസിനസ്സുകളും നടത്തുന്നുണ്ട്. സോ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറീസ്. പക്ഷെ അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ ചാനലിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ജോബിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ജോബി, എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം മാറിയ നമ്മുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു എതിർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയർ പോയി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്, കോൺടാക്ട്ലെസ് പേയ്മെന്റിലാണ്. ജോബിയുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്? കേൾക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം ജോബിയുടെ ഫീൽഡിനെ പറ്റി പറയൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയാം. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് after my engineering and MBA, I've worked in IT companies in Bangalore and US for a couple of years. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫ്രഷേഴ്സ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജോബ് പോർട്ടൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അത് കുറെ 10-12 വർഷം റൺ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ at last we were around 150 team members, and last year it got acquired by a company called TeamLease, and then I've moved out. That's one thing. ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്, ഫ്രഷേഴ്സ് വേൾഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് എസ്പെഷ്യലി കരിയർ റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ്, ഇന്റർവ്യൂ ടിപ്സ്, പ്രിപ്പറേഷൻ ടിപ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. അത് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി 2015-ലാണ്. ഞങ്ങൾ 2019 ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഗോൾഡ് ബട്ടൺ കിട്ടിയിരുന്നു, വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് 1 million സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആൻഡ് മോർ. പിന്നെ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ അക്വിസിഷൻ ഇറ്റ് മൂവ്ഡ് ഓൺ. അപ്പം ഞാൻ ആ യൂട്യൂബിനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. After my acquisition, I'm currently doing, I'm on to starting something new further. And meanwhile, I'm also an angel investor and invested in another online e-commerce company called NatureLock. അത് naturally available ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ സെല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് naturellock.com. അതിലൂടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ നാടൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അക്രോസ് ഇന്ത്യ സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നോൺ ഫുഡ് കുറെ പ്രോഡക്ട്സ് ഇന്റർനാഷണലി സെല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഞാനൊരു ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആൻഡ് മെന്റർ ആണ്. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പം കോവിഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഞാനും ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒന്ന്, കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി ഈവൻ തൊട്ടടുത്ത നിയർ ബൈ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലോ കണക്ട് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ എല്ലാവരുടെ അടുത്തേക്ക്. നേരത്തെ അത് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒത്തിരി നമ്മൾ ഈവൻ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനും സ്റ്റേഷനറി ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനും ഗ്രോസറീസ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനും ബാംഗ്ലൂർ പോലത്തെ സിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് നാട്ടില് ഈവൻ കണ്ണൂർ പോലെയും തലശ്ശേരി പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ആൾക്കാർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോവാതെ അത് എത്തിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അതിനോട് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനും ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വിശ്വാസ്യത വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ന്യൂ. They are all people are used to, online. Joby, first question,
ജോബിയുടെ പല ഐഡിയാസിൽ ആദ്യത്തെ ഐഡിയ മാത്രം പറയൂ. പുതുതായി ഓൺലൈനിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വരുന്ന ഒരാൾക്കുള്ള ജോബിയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപദേശം എന്താണ്? നമ്മൾ അടുത്ത ആളോട് ചോദിക്കാം. കറക്റ്റ്. ഓൺലൈനായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പല ബിസിനസ്സുകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു വെബിനാറിന്റെ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഉപജീവന മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു 2-3 കൈൻഡായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ എപ്പോഴും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും. ഒന്ന്, ആൾക്കാർ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീലാൻസിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഉപജീവനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെരി ടെമ്പറലി വെരി സ്മോൾ സൈഡ് ബിസിനസ്. 2, ഒരു സ്മോൾ എന്റർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്യും, അതിനെ ഒരു ചെറുകിട സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ MSME. പിന്നെ 3, എപ്പോഴും ഒരു സ്കെയിലബിൾ ബിഗ് എന്റർപ്രൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ ഉപജീവന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീലാൻസിങ് പാർട്ട് ടൈം ആക്ടിവിറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിനെപ്പോഴും നെസറി ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ അത്ര മാൻഡേറ്ററി അല്ല. പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേ ഒക്കെ ഇപ്പം ഗൂഗിൾ പേ ആൻഡ് അതർ UPI പേയ്മെന്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെരി ഈസി ടു സ്റ്റാർട്ട്. എല്ലാവർക്കും ടിപ്പിക്കലി ആ ഏറ്റവും ചെറിയ ഉപജീവന മാർഗത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും സെല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇറ്റ് സ്ലോലി സ്റ്റാർട്ട് വൈഡനിങ് ടു ദ അതർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഫർദർ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതോടുകൂടി ആൾക്കാർ അറിയുന്നു. ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഈസ് എ മീഡിയം ഫോർ us ടു ട്രാൻസാക്ട് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എ സ്മോൾ ബിസിനസ്. ഗൂഗിൾ പേയും UPI വെച്ച് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്സ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് ടെമ്പററി ആയിട്ടല്ലേ സ്മോളസ്റ്റ് ലെവലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം maybe we don't need to even wait for the registrations and licenses and payment gateways and formal things. Okay, so get started as soon as possible. Yeah, just start off with the friends and family and with your own social media and start with it. Once it gets to the next level, if you want to list in Amazon and Flipkart, you will need the various registrations. So we'll talk about Amazon very soon. Anjali വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അഞ്ജലി ഹാൻഡ്ലൂം സെക്ടറിലാണ് അഞ്ജലി ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. So you tell me about your experience in brief, and then tell us how handloom is doing in this crisis, and what we can do better, or new things that we can do. Okay. സുധീർ, നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ്ലൂം ചാലഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈത്തറി മേഖലയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടത്തെ വലിയ വലിയ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലേക്ക് ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു നമ്മളുടെ മാർച്ചിൽ തുടങ്ങിയ ലോക്ക്ഡൌൺ മെയ്യിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പൊ പോലും പല ഷോപ്പുകളും വർക്കിംഗ് അല്ല. സോ അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് അവരുടെ കയ്യിലാവുകയും അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും അതിനെ പുറകിൽ മുന്നോട്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റാതെ അവരുടെ ജോലി മുന്നോട്ട് പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഹാൻഡ്ലൂം ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് പെട്ടെന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവരുടെ വർക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഹാൻഡ്ലൂം ചാലഞ്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇംപ്രസ് ഞാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ജോബി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തുടങ്ങി ചാനലുകൾ തുടങ്ങുന്ന ജോബി പറഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആദ്യം ചെറിയ വാട്സാപ്പ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആയി തുടങ്ങി. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആമസോണിലേക്ക് മാറുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കെയിലബിൾ മെത്തേഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആകെ വന്ന ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുധീർ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പൊതുവെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആയിരുന്നു തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സിലായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. മേ ബി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല പ്രൊഡക്റ്റും കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതിനെ ഓൺലൈനിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇംപ്രസ ഓൺലൈനിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഓൺലൈനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ സിറ്റിയിൽ ആളുകളുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു കോമൺ മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലോ, കണ്ടറിഞ്ഞു വാങ്ങുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ അതില്ല. ഇപ്പം 2012 അത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കണ്ടറിഞ്ഞു വാങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റുമായി ആളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിജിറ്റലി ആണ് പോയത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അഞ്ജലിയുടെ എങ്ങനെയാണ് അഞ്ജലി ഡിജിറ്റൽ തുടങ്ങിയെന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആമസോണിൽ പോവാം. സോ ഡോക്ടർ ജോയ്സൺ, യു ആർ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഫൈൽ. നിങ്ങളൊരു പ്രാക്ടീസിങ് ഫിസിഷ്യൻ ആണ്, ഒരു ആമസോൺ സെല്ലറാണ്. സോ ആമസോൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ആളുകൾക്ക് തുടങ്ങാവുന്ന ഒരു
പലർക്കും തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. if they have a niche offering ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് തോന്നുന്നു. So kindly talk about your experience on Amazon. My experience about Amazon is ഞാൻ ഒരു 12-13 കൊല്ലം മുമ്പ് MBA ചേർന്നായിരുന്നു. US വെച്ചാണ്. അപ്പൊ US നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ്, ഡോളറിലാണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ബുക്ക് വാങ്ങി. അവിടെ 200-250 ഒരു ബുക്കിന്. അപ്പൊ ഞാൻ ആമസോൺ MBA ചേർന്നിട്ട് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ്. ആമസോണിൽ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ബുക്കൊന്നും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല. ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സെൽ ഇറ്റ് ഓഫ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പോലെ തന്നെ ആ ബുക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാണ് ആമസോണിൽ. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതിൽ കൂടുതൽ വില എനിക്ക് എന്റെ ബുക്ക് വിറ്റപ്പോൾ കിട്ടി. സോ ഐ ടുക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഹാബിറ്റ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ 36 ക്രെഡിറ്റ് അവേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ബുക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു, സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു മീ. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ആമസോണിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നമുക്കൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു പരസ്യമാണ് ഓൺലൈനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആമസോണിന്റെ പരസ്യം TV-യിൽ കാണാം അല്ലെ? TV-യിൽ വരും, നമ്മൾ കാണുന്നു, അത് കണ്ട അത് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ പരസ്യം എല്ലാ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സുകാർക്കും കൊടുത്തു. അതായത് നമുക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രീ ആയി ഓൺലൈൻ ബിസിനസിനെ കുറിച്ചുള്ള പരസ്യം കോവിഡ് കൊണ്ടുവന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു മുക്കിലും മൂലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. അതായത് ഓൺലൈനിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പൊ ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ഈ ആരെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ആമസോണിലോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പേടിഎമ്മിലോ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു അവസരമാണ്. ആമസോണിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ഇപ്പൊ അവരൊരു GST നമ്പർ വേണം എന്നുള്ളൊരു റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട്. ആ GST നമ്പറും അവർ പറയുന്ന അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഈ നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ നിന്നാണ് ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റോ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഈവൻ ഹോൾ വേൾഡിൽ ആൾക്കാർക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, someone's trash is someone else's treasure. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര റയർ സാധനമാണോ, എത്ര പഴയ സാധനമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ എങ്കിലും അതിന് ആവശ്യക്കാർ എവിടെയോ ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം അവരിൽ ഓൾറെഡി ഈ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതില്ലാത്തവർക്ക് സോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈസിയാണ് സെറ്റപ്പും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഒക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. ആമസോണിലെ അതെങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതെങ്ങനെ പ്രൈസിങ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുക, അങ്ങനെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റോക്കറ്റ് സയൻസ്. യു ക്യാൻ ലേൺ ഇറ്റ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വിറ്റുവരവ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാനലിൽ തന്നെ നിൽക്കരുത്. യു ട്രൈ അനദർ ചാനൽ. പിന്നെ അത് യു ഹോൾഡ് ദാറ്റ് അഡ്വൈസ്. അപ്പോൾ ഐ വിൽ കം ബാക്ക്. അപ്പം നെല്ല് പത്തായത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എലി വയനാട്ടിൽ നിന്നും വരും എന്നുള്ളതാണ് ആമസോണിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കാൻ ആളുകൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം, അപ്പൊ അതാണ് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി. നമ്മൾ കസ്റ്റമർ അക്വിസിഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ചെയ്തു തരും. സോ അപർണ, ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഒരു വളരെ ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപർണ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല വിൽക്കുന്നത്, സർവീസസ് ആണ് വിൽക്കുന്നത്, അല്ലെ? സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ട്, സോ യു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഹൗ ആർ യു ലിവറേജിങ് ഓൺലൈൻ ടു സെൽ സർവീസസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു. അപർണയുടെ സർവീസസ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഒരു ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സർവീസുകളല്ല പലപ്പോഴും. അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ വേണം. സോ പ്ലീസ്.
സുധീർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫോക്കസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി ഫോക്കസ് മാറേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോർ ഹാസ് ബീൻ ദ സെയിം, വിച്ച് ഇസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസസ്. ആ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസസിൽ നമുക്ക് റീഇൻവെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴായിട്ട്. ഇപ്പൊ തുടക്കത്തില് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർക്ക്ഷോപ്സിൽ തുടങ്ങി, പിന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസോ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ബോധം കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്ന സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിനിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ബൗണ്ട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരെ പോലെ നമ്മളും ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. ഒരു മാസം വി നീഡ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്ക് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്. കാരണം സ്കൂൾസ് എല്ലാതും അടച്ചു, പെട്ടെന്ന് കോളേജസ് അടച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു റവന്യൂ മോഡലും വല്ലാണ്ട് എഫക്റ്റഡ് ആയി ആ സമയത്ത്. ആൻഡ് ഇനിഷ്യലി എല്ലാവരും പറഞ്ഞ മാതിരി എഡ്യൂക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഓൺലൈനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ടെക്നോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല. I've been a journalist before. I'm technologically challenged. For me to even move toward technology അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ സ്പേസ് was very difficult. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ കൂടെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് ഇമോഷണൽ ട്രോമ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിലൊക്കെ. അങ്ങനെ സൂം തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാംസ് സൂമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ടീച്ചേഴ്സിന് ഇപ്പൊ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഓൺലൈനിൽ സൂമിലൂടെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ് വന്നു. സൂം അത്ര ഫുൾ പ്രൂഫ് അല്ല എന്നുള്ള കുറെ ഫീഡ്ബാക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി, which is Transstream, which is a integrated platform. അപ്പൊ അതിൽ ഓൺലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു LMS ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനൊരു ടീച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കോണ്ടന്റ് എനിക്ക് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഹാവ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് WebEx, so that streaming is done through WebEx, and then you also have the facility to record whatever is being taught. അതിൽ കൂടാതെ ഇപ്പൊ സോഷ്യോ എന്നുള്ള ഇപ്പൊ 2 സംരംഭമാണ് ഞാൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഇസ് സോഷ്യോ, ദ അതർ ഇസ് ട്രാൻസ്ട്രീം. രണ്ടും എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൈനിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും രണ്ടിന്റെയും മെത്തഡോളജി ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. സോ സോഷ്യോ ഇസ് മോർ ഇൻ ടു സോഷ്യൽ കോസസ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സോഷ്യോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം, സോഷ്യോ വിൽ ബി ആൻ ആഗ്രിഗേറ്റർ ഫോർ പീപ്പിൾ വാണ്ടിങ് ടു സെൽ ദിയർ സ്കിൽസ്, ഇംപാർട്ട് ദിയർ സ്കിൽ സെറ്റ്. അപ്പൊ അതിപ്പോ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ സമയത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ല. ദേ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ടു ഓൺലി അക്കാഡമിക്സ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ടീച്ചർ ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വല്ലാണ്ട് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പൊ. അവരുടെ ആർട്ട് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ അവരുടെ ആർട്ട് വിൽക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിലമയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് സോഷ്യോ വിൽ ആക്ട് ആസ് എൻ ആഗ്രിഗേറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ആൻഡ് വി വിൽ പ്രൊവൈഡ് our streaming services, our LMS services, and if somebody is wanting to impart their skill set, they can register with us. And അവരുടെ എന്ത് ചെറിയ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും, ആർട്ട് ആയിരിക്കാം, ക്രാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, മ്യൂസിക് ആയിരിക്കാം, ഡാൻസ് ആയിരിക്കാം, but then all they need to do is അവരുടെ ഒരു കോണ്ടന്റ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ അവർക്ക് കുട്ടികളെ ഇപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും അവരുടെ ബാക്ക് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. കാരണം ഇപ്പം ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സിനൊന്നും നെസസറിലി ടെക്നോളജി അറിയണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ആർ കോർ കരിക്കുലം ആൻഡ് കോർ സർവീസസ് റിമെയിൻ. അത് ഓൾറെഡി ഓൺലൈൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഫോർ എ സോഷ്യൽ മീൻസ് ആൻഡ് കോസ് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ നിത ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ചാനലാണ് വാട്സ്ആപ്പ്. സോ നിതന്റെ ഫോക്കസ് വാട്സ്ആപ്പിലാണ്. സോ നിത, പ്ലീസ് കം and speak about your WhatsApp experience and how people can do similar things on WhatsApp. Unmute cheyanam, you're still on mute. Thank you Sudhir ji. ഞാൻ ഒരു ആങ്കർ ആണ്, മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസിന് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ആക്സസറീസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴും എറണാകുളത്തുനിന്ന് ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര മാർജിൻ ഇട്ടാണ് അവരവിടെ ഈ ഷോപ്പിൽ വിൽക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോ നോർത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിൽക്കുന്ന ഇതിന്റെ സോഴ്സിൽ ഏറ്റവും റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ഇതിന്റെ കുറച്ച് റൂട്ട് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന്റെ അടുത്തും ഇതെനിക്ക് തരുന്ന ലൈക്ക് ലീസ് റേറ്റിൽ തരുന്ന കുറെ വെൻഡേഴ്സിനെയും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും
അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ മാക്സിമം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ദ പ്രോബ്ലം വാസ് അവർക്ക് എല്ലാ മാസവും ഇത്ര ഇത് ഓർഡേഴ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഞാൻ മാത്രം വാങ്ങിയാൽ അത്രയും ഓർഡേഴ്സ് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഞാനിപ്പോൾ സർട്ടൻ ഈ പറയുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ സെല് ചെയ്യുന്നത് വാച്ച്, ബാഗ്, ലൈക്ക് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എല്ലാ ഐറ്റംസും, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പിലൂടെയും ടെലഗ്രാമിലൂടെയും. അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇത് എവിടെ നിന്നാ വാങ്ങിയേ. അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇതിന് ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് ലീസ് റേറ്റിലാണ്. ഇത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ ഒരു റേറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വെച്ച് ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി. പിന്നീട് ഇത് ഒരുപാട് പേര് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോ എനിക്കൊരു 5 വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട്. നന്നായിട്ട് പോകുന്നു. ഈവൻ ടെലഗ്രാമിലും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് 1 ഇയർ ഇപ്പൊ 4 to 5 years ആയിട്ട് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ഇപ്പൊ ടെലഗ്രാമിലും കൂടി ലാസ്റ്റ് 1 year ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോർത്തിൽ നിന്നായാലും ഇതിന്റെ മെയിൻ റൂട്ട് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പൊ പല വീട്ടമ്മമാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസിന് ചിലർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്, പുറത്തേക്ക് പോയി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് ശരിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാരണം നമ്മുടെ പലരുടെയും ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരു ഫോണും ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണും ഒരു അക്കൗണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു ജോലിയാണ്. ആൻഡ് ഐ റിയലി എൻജോയ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് നൗ. വണ്ടർഫുൾ. വല്ലഭന് പുല്ലുമായതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണല്ലേ വാട്സ്ആപ്പ്. മറ്റൊരു വലിയ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്, അതായത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പൊ മൈക്കിൾ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു CK അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെയിൻ ബ്രാൻഡ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ, അതായത് ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കുറെ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് സാധനം MKയുടെ ഒരു ബാഗ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഭയങ്കര നല്ല റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പൊ MKയുടെ ഒരു ബാഗിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് 15,000. അപ്പൊ അതേപോലെ ഡിറ്റോ കോപ്പീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രാൻഡുകളുടെ എല്ലാം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കോപ്പീസും ഈ ഒരു ഇതിലൂടെ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ പകുതി പോയിട്ട് അതിന്റെ പകുതി വിലയിലും നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അതിനെ പറ്റി എനിക്കൊരു കഥ പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. സോ ഐ വിൽ ടെൽ യു ഇൻ പേഴ്സൺ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ജോബി, ബാക്ക് ടു യു. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജോബി, കുറെ ആളുകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെയും സംസാരിച്ചത് നമ്മള് സിനോപ്സിസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ജലി വാസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ എ വെരി സ്പെസിഫിക് സെഗ്മെന്റ്, ഒരു നീഡ് ഉണ്ട്. എന്താ പറയാ, റോയ്സൺ വാസ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ അക്സെപ്റ്റൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബയർ ഉണ്ട് അതിന്. അപർണ വാസ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ. Nida was focusing on what is it called? ഈ മാർക്കറ്റിന് എന്താണ് പറയാ നമ്മള്, സെൽഫ് കെയർ, സെൽഫ് കെയർ മാർക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഗുഡ്സിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റ്. ഇവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി we can do this. ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ആണ്, ചാനൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. മെനി ടൈംസ് ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നം ബ്രാൻഡിങ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് how do I stand out in a sea of options? ഇപ്പൊ അതുപോലെ പിന്നെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്? അപ്പോ you did a very niche space of doing, ഫ്രഷേഴ്സിന്റെ ആസ്പിറേഷൻസ് were your business model. So എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്ന് വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് പറയും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സത്യത്തിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ആവശ്യമല്ല ഉള്ളത്. ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, ടെക്നോളജി ഒരു കമോഡിറ്റി മാത്രമാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാത്തത്. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ബ്രാൻഡിങ് നടത്തുന്നത്? നിങ്ങൾ അമ്മിക്കല്ലൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ആളല്ലേ, സോ പ്ലീസ് ടെൽ. റൈറ്റ്. അതില്
ഒന്ന് എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും അത് ഇഫക്റ്റീവായി യൂസ് ചെയ്യുക, കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഫ്രീലാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സ് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും അറിയും. ബിയോണ്ട് വിച്ച് എങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെ. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി വിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിയൽ കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തുക. അതിലൂടെ അവർ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുക, നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് മനസ്സിലാക്കുക, അതിലൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തുടങ്ങുക. അപ്പം എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ ടെക്നോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതിന് ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ജോബിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഡിജിറ്റലി അൺലോക്കിംഗ് ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അല്ല, ജോബി അല്ല പറഞ്ഞു, വേറെ ആരാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ ആ ഒരു ബേസിക് ആ ഒരു 101 എന്തായിരിക്കണം ആൾക്കാരുടെ? അതെ, അല്ല, ഇത് നമ്മൾ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ മീഡിയം ഏതാണെന്ന് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക, അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗൂഗിൾ ആണ് നമ്പർ 1 സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്. പക്ഷെ സെക്കൻഡും തേർഡും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. സെക്കൻഡ് യൂട്യൂബ് ആണ്, തേർഡ് പിൻട്രസ്റ്റ് ആണ് വേൾഡില്. അപ്പം അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു തോട്ടിൽ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഗൂഗിൾ എപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് സെർച്ച് ആണ് കൂടുതൽ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത്. യൂട്യൂബിൽ എപ്പോഴും വീഡിയോ സെർച്ചസ്, അതായത് നമ്മൾ ഹൗ ടു റിപ്പയർ മൈ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് ഒരിക്കലും ഒരാൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്കത്തില്ല. പകരം യൂട്യൂബിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മുടെ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിൻട്രസ്റ്റ്, അത് എപ്പോഴും ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ടിപ്പിക്കലി നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കുറെ കൈത്തറി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇമേജ് പ്രോഡക്ട്സ് എപ്പോഴും ആരും ഈവൻ യൂട്യൂബിൽ പോലും കാണത്തില്ല. അപ്പം ഒരു ഡ്രസ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം ഇന്റീരിയർ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് ഡിസൈൻ ആയിക്കോട്ടെ, യു വുഡ് വാണ്ട് ടു സീ ദ പിക്ചേഴ്സ്. അപ്പം അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ പലരും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ സെല്ലിങ്ങും ബിസിനസ്സും ചെയ്യുന്നവർ പലരും ഉപയോഗിക്കാത്ത വൺ ഓഫ് ദ മീൻസ് ആണ് പിൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പം ഇഫ് യു പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഇമേജ്, ഹോൾഡ് യുവർ തോട്ട്സ് ദേർ. അഞ്ജലി, സോ അഞ്ജലി പിൻട്രസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, പുതിയ നാളെ തൊട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നാളെ തൊട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അതെ പ്ലീസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ്. നമ്മുടെ പർപ്പസ് ഇതാണ്, ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ ഐഡിയ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അഞ്ജലിക്ക് പിൻട്രസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ അഞ്ജലിയോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അഞ്ജലി തുടങ്ങി, ഡിജിറ്റലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, ഓഫ്ലൈനിലേക്ക് വന്നു, ഷോറൂം വന്നു, യു സോ ഇനഫ് ഓഫ് ചേൺസ്. അഞ്ജലിക്ക് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി. ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സിന്റെ ട്രെയിനിങ്, അല്ലെ ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സിന്റെ ട്രെയിനിങ് ആണോ? ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സിന്റെ ട്രെയിനിങ് പോയി, IIM പോയി. സോ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ അഞ്ജലിയുടെ പിറകെ വരുന്ന ഇതേപോലത്തെ ഒരു സംരംഭകയോട് പറയാനുള്ള 2 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കാം, പക്ഷെ 2 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സുധീർ, ഇപ്പം സുധീർ പറഞ്ഞല്ലോ അവാർഡ് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ റെക്കഗ്നിഷൻസും കാര്യങ്ങളും. ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ വിചാരിച്ചു തുടങ്ങിയ ആളല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രസ് ഈ രീതിയിലേക്ക് വലുതാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച ആളല്ല. കാരണം ജോബി എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം, ജോബിയെ വി ഹാവ് മാറ്റ് ഓൾസോ. അപ്പം എന്താന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ഒരു തുടക്ക കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതിനോട് കാണിക്കേണ്ടത് ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വേണ്ട സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന സമയമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ, സ്റ്റാഫിനോടായാലും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, കാരണം പലപ്പോഴും ഞാനാണ് അപ്പുറത്ത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും, എനിക്ക് പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംസാരമോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളോ പോകരുത്. കാരണം അവരെന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സർവീസ് ആണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വളരെയധികം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു യൂത്ത് കാണുന്നത്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു മാക്ക്, ഒരു ഐഫോണ്, നമുക്ക് പോകാൻ ഒരുപാട് ഫോറിൻ ട്രിപ്സ്, ഈ രീതിയിൽ, അതായത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് എന്നുള്ളൊരു രീതിയുണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇതൊക്കെ പുറകെ വരും. ഓഫ് കോഴ്സ് ദീസ് ഓൾ വിൽ ഫോളോ യു, ബട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു എന്റർപ്രൈസിനോട് കാണിക്കേണ്ടതായ ഒരു മിനിമം ഡെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ജോബി പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള ലെവലിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് നടക്കുള്ളൂ.
സോ ബാക്ക് ടു ജോയ്സൺ സർ. അപ്പൊ നമ്മള് ആമസോണിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ടിപ്പിക്കൽ? ഇഫ് ഐ ആസ്ക് യു ആസ് എ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കൺസൾട്ടന്റ്, എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നല്ല രീതിയിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റുക? എല്ലാം പറയണ്ട, ചിലത് പറഞ്ഞാൽ മതി. യു ക്യാൻ കീപ് യുവർ സീക്രട്സ്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആക്സസറീസ് ആണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനം, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്. പിന്നെ എന്താ ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞ കുശ്ബി ചലേക, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ആമസോൺ. അപ്പോൾ ഇന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഇതൊന്നും ഇല്ല, ആൾക്കാരുടെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആക്സസറീസ് ആണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോണിന്റെ ആക്സസറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറാസ്, അങ്ങനെ ഈ യൂത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ആക്സസറീസ് കണ്ടമാനം പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അതിനൊരു ഒരു 6 മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ മാറുകയാണ്. പിന്നെ ഈ എവറി ഫോൺ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്, അവരുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ പറയാ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിലാണ് യൂത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ്. പിന്നെ ലേഡീസിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒബ്വിയസ്ലി ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സ്, അതിനും കണ്ടമാനം ഇതുണ്ട്. ഈ ചുരിദാർ, അങ്ങനെ വട്ടെവർ ദ ലേഡീസ് യൂസ്, അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് കിഡ്സിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. ആസ് യു നോ, ഇതുവരെ ഒരു മാതാപിതാക്കളും കിഡ്സിന്റെ സാധനങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വില എന്ന് വെച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കിഡ്സിന്റെ പ്രോഡക്ട്സിനും ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല, കിഡ്സിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഭയങ്കര പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആമസോണിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മിസ്സാവുന്നത്? ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഷോപ്പിംഗ് അല്ലെ, അതൊന്ന്. 2, ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ. അപ്പോ ഇത് രണ്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സാധനം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമുക്കതിൽ കാണിക്കാവോ? എത്ര ചിത്രം കാണിച്ചാലും, കൂടുതൽ ചിത്രം കാണിച്ചാൽ കൂടുതൽ സെയിൽ ഉണ്ടാവും. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, എല്ലാതും കൃത്യമായി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത്. അതായത് അവര് കാണുന്നില്ല പ്രോഡക്റ്റ്, ചിത്രമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഫീൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ആ കടയിൽ ചെന്നിട്ട് അത് എടുത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിന് സെയിൽസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ So hold for a moment. I'll come back to you again. Aparna, ഇപ്പൊ നമ്മള് അപർണ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ പുതിയ ട്രാൻസ് സ്ട്രീം തുടങ്ങി. അവിടെ നമ്മള് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഓൺബോർഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഹു വാണ്ട് ടു സെൽ ദെയർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സർവീസസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ആർ യു സീയിങ് ക്വാളിറ്റി പീപ്പിൾ കമ്മിങ് ദർ? ബിക്കോസ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഡൈവേർഡ് ആയി പോവില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? സോ എന്താണ് ചാലഞ്ച്? ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇല്ലാത്തതാണോ ചാലഞ്ച്, അതോ ഈ സർവീസസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരില്ലാത്തതാണോ ചാലഞ്ച്? വേർ ഡു യു സീ ദ പ്രോബ്ലം? സുധീർ, ട്രാൻസ്ട്രീം കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ കൂടുതലും വാങ്ങിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. കാരണം ഒരു സ്കൂളിന് അവരുടെ നമ്മൾ വൈറ്റ് ലേബിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലേക്ക്. ആ സ്കൂളിന്റെ ടീച്ചറിന്റെ ശൈലിയിൽ തന്നെ ക്ലാസ് പോവാനും അത് വേറൊരു കുട്ടി കോപ്പി ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ ഷെയർ ചെയ്യാനോ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ട്രാൻസ്ട്രീം ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് വർക്കിംഗ് മോഡൽ ഓൾ ടുഗെദർ. സോഷ്യൽ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ സുധീർ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ജൂലൈ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും കോവിഡിന്റെ ഇത് കുറയും, അപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും തിരിച്ചെത്തുന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നുവെച്ചാൽ ആളുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ചാനൽ അബാൻഡൻ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഗ്യാപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമില്ലേ സുധീർ? ഇപ്പം ആർട്ടും ഡാൻസും ക്രാഫ്റ്റും ഒക്കെ തിരിച്ചൊരു ക്ലാസ് റൂമിലോട്ട് വരാൻ എത്ര കാലം എടുക്കും?
ഡിസംബർ വരെ എന്തായാലും സ്കൂൾസ് തുറക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു മീഡിയം, ഒരു പുഷ്, ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ട്രീം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രോഡർ ഇത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല. ഇറ്റ് വാസ് മോർ ടു ഡു വിത്ത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഇപ്പോ ഈ കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയൻസ് സബ്ജക്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എൻക്വയറി ബേസ്ഡ് ആണല്ലോ എപ്പോഴും. സുധീർ തുടക്കം പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു നീഡിന്റെ പുറത്താണല്ലോ നമ്മളും ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളും ഇപ്പൊ പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാ ആഴ്ചയും പറഞ്ഞ മാതിരി ബാക്ക് എൻഡ് ടീം ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ട്രയൽ അല്ല, ഞങ്ങളുടെ തന്നെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആസ് എൻ ആർട്ട്, ഡ്രാമ ആസ് എൻ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിഫറെന്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് നന്നായി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻക്വയറീസ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച്, വിച്ച് മീൻസ് ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു റീച്ച്ഡ് ഔട്ട് ടു അസ് ആസ്കിങ്, ഞങ്ങൾക്ക് ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല, പക്ഷെ വി ആർ വെരി ഗുഡ് അറ്റ് ദിസ്. ഫോർ എ സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഒരാൾ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തത് ഗാർഡനിങ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. ഹി ഡസന്റ് നോ എനിത്തിങ് എൽസ്, ഹി ഹാസ് ഗാർഡനിങ് സ്കിൽസ്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുക, എല്ലാവരും ഗാർഡനിങ്ങിലേക്കാണ്. അതെങ്ങനെ നമുക്കൊരു സർവീസ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാം? So we said we will help you out. That's a good idea. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുഷ് ഉണ്ടായ ഒരു ഏരിയ ആണ് തോന്നുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഗാർഡനിങ് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത്. അപ്പൊ കുറെ ഓൺലൈൻ വിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി ഗിവിംഗ് ദം എ സർവീസ്. ഒരു ചെടി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായി പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൗ ഡു യു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ലൈഫ്? ചട്ടി വാങ്ങുമ്പോ അവസാനിച്ചു, ചട്ടിയും കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ, പിന്നെ അത് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ ആവന്യൂസ് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക, വീലിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും, because we are open to discussion. See Sudhir, what is the best thing about having such discussions? കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ കുറിച്ചും ആവന്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അറിയുന്നുണ്ട്. And then they start reaching out. അപ്പൊ നമ്മളും നമ്മളുടെ ആവന്യൂസ് എത്രത്തോളം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് റിസർച്ച് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ആൻ എവറി ഡേ പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് പാറ്റേൺ ഫോർ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. നമുക്കാണ് ഇപ്പം അഞ്ജലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മാതിരി എന്നും നമ്മൾ ഒരു കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇൻവെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. സുധീർ അറിയാൻ, ഞാൻ 15 വർഷമായിട്ട് ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ആണ്. Every 2 years I have had to reinvent myself and come out with a new product or service. So it is a challenge every day, but we need to be open to what is happening around. Sure.